75वें आजादी दिवस मौके ते जिला गुरदासपुर के कस्बा श्री हरगोबिंदपुर के नगर कौंसल दफ्तर विखे नगर कौंसल के प्रधान नवदीप सिंह पन्नू के वलों तिरंगा लहराउण की रस्म अदा की गई अते पंजाब पुलिस की टीम वलों सलामी दी गई। इस तो पहला कस्बे के लोगों ने प्रधान नवदीप सिंह पन्नू का फुल्लां ते हारां दे नाल भरवां स्वागत किया। आजादी दिवस मौके समर्पित नगर कौंसल श्री हरगोबिंदपुर के दफ्तर विखे एक समागम रखा गया जिस विच लोगों का भरवां इकट्ठ देखने को मिला। इस मौके नवदीप सिंह पन्नू ने देश विदेश विच वसदे भारतीयों को 75वें आजादी दिवस की ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ कि देश ਅਤੇ तिरंगे की शान कायम रखने ਲਈ पंजाबी कुर्बानियां ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ देश ਅਤੇ तिरंगे खातिर अपनी जान कुर्बान ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ नहीं ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि देश ਅਤੇ तिरंगे की शान कायम ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। आजादी दी जंग विच भी 80% पंजाबी ने कुर्बानी दी हैं। इस मौके प्रधान नवदीप सिंह पन्नू वालों वातावरण नूं बचाउण खातिर समागम दे विच मौजूद रहे लोकां नूं अते नगर कौंसल के कर्मचारियों नूं 500 के करीब पौधे भी वंडे गए। इस समागम ਨੂੰ सफल बनाने ਲਈ योगदान पाउण वालिਆਂ ਨੂੰ भी सन्मानित किया गया। पहली गल 75वें दिवस दियां लख लख मुबारकबाद दिंदा हाँ पूरे देश विदेश च वसदे पंजाबी और पूरे देश भर नूं जिहड़ियां लख लख मुबारकबाद दिंदा क्योंकि आज़ादी का दिहाड़ा जिहड़ा आ इहदे विच जिहड़ा सब तो वड्डा योगदान साडे पंजाबियां दा आ। साडे पंजाबियां ने सारियां ने जे असीं गल करिए पुराणियां दी जिन्हां ने साडे शहीदियां दे के देश नूं आज़ाद कराया आ पंजाबियां दी जिहड़ी आ अहम ते पहली भूमिका और सब तो वड्डा योगदान जिहड़ा वो पंजाबियां दा। जे असीं झंडे की भी गल करिए तो झंडे दे विच भी जिथे केसरी रंग है जिहड़ा वो साडे खड़क सिंह होना ने जिहड़ा आज़ादी की लड़ाई नूं इन्हां सरकारां उस समय दियां नाल लड़ के जिन्हां ने जिहड़ा टॉप के उपर जिहड़ा आ ये गल की शर्त रखी गई सी कि जिन्ना चिर तुसीं केसरी रंग जिहड़ा साडा झंडे सब तो उपर नहीं पाउंदे उन्ना चिर पंजाबी जिहड़े वो लड़ाई नहीं। और पंजाबियां ने इस लड़ाई नूं लड़िया और जित्तिया और अज दे दिन उत्ते मैं पूरे देश च जिहड़े वसदे हर एक नागरिक नूं जिहड़ा आ आज़ादी दिवस के उत्ते लख लख मुबारकबाद दिंदा। जे गल की जाए बीजेपी सरकार की तो बीजेपी सरकार ने आज़ादी दिवस तो पहला कहा सी कि तिरंगा घर घर लहराना चाहिए, इसका मान सम्मान बरकरार करना चाहिए। तुहानूं किस तरह? बिल्कुल ठीक गल कही बीजेपी ने पर हालात ये आ भी बीजेपी बहुत सारिया गल्लां कहती है तो बहुत सारिया गल्लां करदी आ। असलीयत दे विच वेखो सानूं दस्सण दी लोड़ नहीं बीजेपी नूं भी असीं इस अपने जिहड़ा आज़ाद होया साडा देश जां इस दिन नूं जां झंडे दा सत्कार जिहड़ा असीं किदां साडे दे खून च रचिया होया सत्कार साडा खून जिहड़ा आ उहदे विच कतरा भी इस झंडे का जिहड़ा आ वो सत्कार करता है। बीजेपी नूं सानूं दस्सण दी लोड़ नहीं। बीजेपी ढोंग कोई रचदी है काम कोई करदी। चलो अज दे दिन उत्ते आपां ये गल्लां नहीं करनियां चाहुंदे पर सानूं बीजेपी नूं दस्सण दी लोड़ नहीं। देश च हर पंजाबी दे कतरा खून का जिहड़ा आ वो साडे झंडे नूं जिहड़ा समर्पित आ झंडे का मान सत्कार कतरा खून दे विच है। अपने भाषण के दौरान नगर कौंसल श्री हरगोबिंदपुर के प्रधान नवदीप पन्नू ने कहा कि देश की खातिर हर तरह तैयार बर तैयार रहे हाँ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। अपने सारे भरावां दे सहयोग नाल ये गल कहना कि असीं अज दे दिन ते जिथे बहुत ही सत्कारयोग नन्हे मुन्ने बच्चों ने अहम योगदान साडे प्रोग्राम नूं चमकाउण लई
ਬੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਪਗੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, 200-300 ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਮਸੀ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ 200 ਅੱਗੇ 300 ਦੀ ਫਿਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੈਸੇ 500 ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਆ ਵੀ ਲਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ 500 ਜਿਹੜੀ 200 ਦੇਤੀ ਉਹ 300 ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਮਸੀ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੌੜ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲੇ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਬੇਗੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ 45 ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਫਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ 3 ਨਹੀਂ 2.5 ਹੁੰਦੇ, 3 ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, 2.5 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਐਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਤੋਮਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਕਸਾਂ ਦੇ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਢੀਂਗਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਉਂ ਕਰਨਾ, ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 15-20 ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ 15 ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, 20 ਦੀ ਮੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਊਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ SHO ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, 5-10 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ 11 ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੜਾ ਲਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਵੇਚੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਤਲਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਘਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਡੱਕਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੇ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਢਿੱਲੀ ਹੁਣੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰੇਗਾ ਪਰ ਫੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਆ, ਸੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸੁਣੇ ਆ? ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਘਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?